కృష్ణ మాతాజీ. రాజేశ్వరి మాతాజీ వచ్చినారు, మ్యూట్ లో చేసుకోండి, మ్యూట్ లో కంప్లీట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कीर्तन कावाली కదా कृष्ण प्रभु जी। చంద్రవతి మాత చెప్తారా కీర్తన? हरे कृष्ण प्रभु जी। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतं 2వ स्कंदं 7వ अध्याయం 2వ శ్లోకం। जातो रुचिर्जनयत् सुयमान् सुयज्ञ आकृति सूनुतान् अथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद्यत् आर्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिर् अनुक्तः।
ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. అదే రాత్రి మీతో మాట్లాడిన తర్వాత నాకు మెసేజ్ పెట్టాడు. పెగాసిస్ లో అంటే మరీ తక్కువైతే ఎలాగని జాతో రుచేర్ అజనయత్ సుయమాన్ సుయజ్ఞ ఆకుతిసూనుర్ అమరాన్ అత దక్షిణాయాం లోకత్రయస్య మహతి మహరద్యుధార్తిం స్వయంభువేన మనునా స్వయంభువేన మనునా హరిరిత్యనూక్తః हरे कृष्ण प्रभु। जातो रुचेर जनयत् सुयमान् सुयज्ञा आकूति सूनुरमरनाथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महती महरत्यदार्तिम् स्वयंभुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जातो रुचेर जनयत् सुयमान् सुयज्ञा जातो रुचेर जनयत् सुयमान् सुयज्ञा आकूति सूनुः अमरानध दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महतीम् अहरत्यदार्तिम् स्वयंभुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जातो रुचेर जनयत् सुयमान् मरनाथ दक्षिणायाम् महती महरत्यदार्तिम् लोकत्रयस्य महती महरत्यदार्तिम् स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यसूक्तः हरे कृष्ण प्रभु जी। जातो रुचेर जनयत् सूयमान् सुयज्ञा आकूति सुनुह अमरनाद
अमरनद दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महती महरद् यदार्तिम् स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः हरे कृष्ण प्रभु जी। जातो रुचेर अजनय सुयामान सुयज्ञ आकूति सुनूर अमरनाथ दक्षिणायम लोकत्रयस्य महती अमहरत् यदार्तिम् स्वयंभुवेन मनुना हरिरित्य अनूक्तः हरे कृष्ण प्रभु जी। जाते रुचे रजनयत् सुयमान् सुयज्ञा आकोति सूनुरमरा नध दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महती महरत् यदार्तिम् स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्य सूक्तः हरे कृष्ण प्रभु जी। जातो रुचेर जनयत् सुयमान् सुयज्ञा अकूति सूनुरमरा नद दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महती महरद् यदार्थिम् स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः हरे कृष्ण। जातः जन्मिंचनु जन्मिंचनु रुचेः प्रजापति भार्य प्रजापति भार्य अजनयत् जन्मनొసగెను सुयमान् सुयमादि सूनु आकुति तनयुడు అమరాన్ దేవతలు ఆ విధముగా దక్షిణాయాం దక్షిణ నామధేయ భార్య గర్భమున లోకములు త్రయస్య మూడింటి మహతి పరమ అహరత్ శ్రమింపజేసే యత్ సమస్త ఆర్తిం ఆర్తులను స్వయంభువేన స్వయంభువమనుచే మనున ప్రజాపతియగు అనొచ్చు అనూక్తః నామమునొసగెను ప్రజాపతి తన భార్య ఆకూతి గర్భమున సుయజ్ఞుని పుత్రునిగా పడసే ఇదప సుయజ్ఞుడు తన భార్య దక్షిణ గర్భమున సుయమాది దేవతల
పుత్రులుగా పడుతుంది. సుయజ్ఞుడు ఇంద్రదేవునిగా ముల్లోకముల ఊర్ధ్వ అధో మధ్య లోకములు గొప్ప ఆర్తులను శమింపజేసింది. ఆ రీతి విశ్వార్తిహరం కావించినందున ప్రజాపతి యొక్క స్వయంభువ మనువుచే తదుపరి హరి అని తెలుపబడెను. ప్రజాపతి భార్య ఆకృతి గర్భమున సుయజ్ఞుని పుత్రునిగా బడసను. పిదప సుయజ్ఞుడు తన భార్యకు దక్షిణ గర్భమున సుయమాది దేవతలను సుయజ్ఞుడు ఇంద్రదేవునిగా లోకముల ఊర్ధ్వ అదో మధ్య లోకములు ఆర్తులను శమింపజేసింది. ఆ రీతి విశ్వార్తి హరము భావించినందున ప్రజాపతి స్వయంభువ మనువుచే తదుపరి హరి అని పిలుపబడెను. జై. చపలచిత్రులకు అల్పజ్ఞ జనులచే అప్రమాణిక భగవత అవతారముల సృష్టి జరగకుండా ఉండుటకు ప్రామాణిక అవతారము యొక్క జనకుని నామధేయము సైతము ప్రామాణిక గ్రంథములో పేర్కొనబడినది కనుక భగవత అవతారము యొక్క తండ్రి నామము దానితో పాటు అతడు అవతరింపనున్న గ్రామ నామము శాస్త్రములందు పేర్కొనబడినచో అతనిని అవతారంగా అంగీకరింపరాదు. భగవత్ పురాణము అందు కల్క్యావతారము దాదాపు 4 లక్షల సంవత్సరముల పిదప అరుదించనున్నది. అతని తండ్రి నామము అవతారము అరుదించనున్న గ్రామ నామములతో సహా పేర్కొనబడినది కనుక బుద్ధిమంతుడకు వాడు ప్రామాణిక శాస్త్రములకు అన్వయించకుండా ఎట్టి అవతారమును అంగీకరించబోడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణకృష్ణాయ భూతలే శ్రీమతే వేదాంత స్వామి నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణ విశేషా శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణ. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఇప్పుడు ఇంకొక అవతారము. ఈ అవతారంలో ఈ బ్రహ్మ రోజు ఈ రోజుగా ఫస్ట్ మన్వంతరం స్వయంభువ మన్వంతరం 14 మనువులు వచ్చేది. ఈ స్వయంభువ వాళ్ళ అవతారంలో భగవంతుడే ఇంద్రుడిగా అవతరించారు. ఆ ఒక అవతారం జనరలీ సాధారణంగా ప్రతి మన్వంతరంలో ఒక ఇంద్రుడు పదవి పొందుతారు. అది ఒక జీవుడే అవుతారు. అయితే ఒక్కొక్క టైం భగవంతుడే స్వయంగా అవతరించారు. సో ఈ ఒక దీంట్లో భగవంతుడే కృష్ణ నారాయణ ఇప్పుడు ఇంద్ర పదవిని వాళ్ళు స్వీకరించారు. సో వాళ్ళ అప్పుడు పేరు సుయజ్ఞ అని. ఈ శ్లోకాల చూడొచ్చు మనం. వాళ్ళ తండ్రి పేరుంది. తండ్రి రుచి అని ప్రజాపతి రుచి అని వాళ్ళ తండ్రి. వాళ్ళ తల్లి పేరు ఆకృతి అంటే స్వయంభూమను వాళ్ళ కూతురు. సో ఒక కండిషన్ ఏమో వేస్తారు స్వయంభూమని తెలిసి ఉంటుంది. సో నా మనుముడు సాక్షాత్ కృష్ణుడే భగవంతుడు అవతరిస్తుండేది. దానికి వాళ్ళ కండిషన్ పెడతారు. వాళ్ళ వివాహం మొదట మీకు నా పుట్టే మనుముడిని నేను నా పుత్రిని మీకు ఇస్తున్నాను, నాకు వాళ్ళ పుత్రుడు నాకు మీరు ఇవ్వాలి రిటర్న్. సో అని కండిషన్తో వాళ్ళు
స్వయంభూలోనే ఈ భగవంతుడి సుయజ్ఞ వాళ్ళని ఫస్ట్గా వాళ్ళని పోషించేది వాళ్ళే చిన్నప్పటి నుండి వాళ్ళని చేస్తారు. ఎనీవే, సో ఇది దక్షిణ అంటే లక్ష్మీదేవి వాళ్ళ పాక్షిక విస్తరణ. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు అవతరిస్తాడు, తన శక్తి అయిన లక్ష్మి ఆధారాన్ని వాళ్ళు అవతరించారు. సో దక్షిణ కూడా భగవంతుడు శక్తి అయిన లక్ష్మీదేవి విస్తారు. సో ఇక్కడ ఫుల్ వాళ్ళ తండ్రి పేరు ప్రజాపతి రుచి, వాళ్ళ తల్లి పేరు ఆకృతి, వాళ్ళ భార్య దక్షిణ, వాళ్ళ పుత్రుడు సుయజ్ఞ, సొంత డీటెయిల్ ఇస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఇది చెప్తుండేది. అలాగే భగవంతుడు అవతారం గురించి మన శాస్త్రంలో ఉంటుంది, కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళ తల్లి తండ్రులు అంతా వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళు ఏ ప్రదేశంలో పుట్టారు, ఏమి వాళ్ళ కార్యకలాపాలు ఉంటుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళ కార్యకలాపాలు చెప్తుండేది లోకత్రయస్య మహతీం అహరద్ యదాతిం. బ్రహ్మ పదవి అంటే చాలా రెస్పాన్సిబుల్ పదవి, చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి. సో అంత వాళ్ళు కార్యనిర్వహించే కారణమున వాళ్ళు అంత వ్యక్తిని ఆ క్లేశాలు వాళ్ళ ఆహారం వాళ్ళు తీశారు, వాళ్ళు దాన్ని ఎండ్ చేశారు. మిజరీస్ నుంచి క్లేశాలు ఉందని, దానికోసం వాటి హరి అని కూడా పేరు. హరి భగవంతుడి పేరు, భగవంతుడి స్వయంభూని పిలిచారు. సరిగ్గా వినపడలేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అంటే వాయిస్ కొంచెం లోగా ఉంది ప్రభుజీ, అంతే. వాయిస్ లోగా ఉందా? ఈ సెట్టింగ్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంది ప్రభు, క్లియర్ గా మైక్రోఫోన్ కరెక్ట్ గా ఉంది, వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది కానీ స్లోగా ఉంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. సౌండ్ ఫుల్ పెంచుకుంటే బానే ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మాతాజీ? బానే ఉంది. క్లియర్ గా ఉంది కానీ చిన్నగా ఉంది ప్రభు, ఓకే. చిన్నగా వినిపిస్తున్నది. కాదండి, మీ ఫోన్ లో పెంచుకోండి, నాకైతే గట్టిగానే వినిపిస్తుంది. అంటే ఇందాక లేదు కానీ ఇప్పుడు పర్వాలేదు. ఇప్పుడు పర్వాలేదు, మాకు కూడా చిన్నగానే వినిపిస్తుంది. చిన్నగా వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అంటే హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే గనక వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ బాగా. హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవాలి. అదే ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఆడియో డివైస్. ఓకే, అదే ఇప్పుడు మేము వినింది ఈ శ్లోకాలు అంత. ఎస్, ధన్యవాదాలు. బాగుంది. సో ఇంత వివరణలు ఇస్తున్నారు భగవంతుల అవతారం గురించి. సో ఏ అవతారం కూడా మనము శాస్త్రోక్తంగా చూడాలి అని ఇక్కడ ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాద మనకు పాయింట్ చెప్తుంది. దానికి మరలా వాళ్ళు చెప్తుండేది ఇప్పుడు కలియుగానికి ముందు వచ్చే అవతారం కల్కి అవతారం కూడా వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ తండ్రి విష్ణు యశ అని పేరు చెప్పారు. వాళ్ళు పుట్టే ప్రదేశము సాంబాల అని చెప్పారు. వాళ్ళ కార్యకలాపాలు వాళ్ళందరినీ కూడా నాశనం చేసేది. సో ఇది దాని ద్వారా వాళ్ళని మేము కల్కి అవతారం అని మేము స్వీకరించాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఏ అవతారం అవుతే భగవంతుడి అవతారం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అవతారం గురించి వేదవాన్మయంలో మొదటనే వాళ్ళ తండ్రి పేరు పురంధర మిశ్ర, వాళ్ళ తల్లి పేరు శచీదేవి, వాళ్ళు వచ్చే ప్రదేశం మాయాపూరే నవద్వీపే
గంగానది తటమున ఉండే ఇది వాళ్ళ కార్యకలాపాలు, వాళ్ళ సన్యాసం స్వీకరించి వాళ్ళు సంకీర్తన యజ్ఞ ఆరంభించుతారు. కృష్ణవర్ణం త్రిషా కృష్ణం సాంగోపాంగా పార్షదం యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రాయ రజంతి సుమేధస. సో ఇవంతా ఉంది మనకి వేదవాన్మయం అంటే దాంట్లో ఏమీ కూడా దోషం లేదు, ఏమీ కూడా 4 దోషాలు మనకేం చెప్తాం, దాని నుండి అది అపౌరుషేయ గ్రంథాలు. సో దాంట్లో ఆల్రెడీ దాంట్లో ఉంది కంప్లీట్గా. సో ఇప్పుడు భగవంతుడి గురించి శ్రీకృష్ణుడి గురించి కొంతమంది చెప్తారు, లేదు శ్రీకృష్ణుడు 5000 సంవత్సరాల వెనకాలే అవతరించింది, దాని వెనకాల వేదాల్లో ఉందా? ఉంది. వేదాల్లో కోపాల తాపని ఉపనిషత్తు ఉంది, ఋగ్వేదాల సదేవకీ పుత్ర కృష్ణ. సో అనంతా క్లియర్గా భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు ఎవరు వాళ్ళ తల్లి, ఎవరు తండ్రి, అదంతా వేదవాన్మయంలో ఉంటుంది. సో అదే మనకి మెయిన్ కండిషన్ స్వీకరించేదానికి అని ఇక్కడ దాన్ని నొక్కి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు మనకి తెలిపిస్తున్నారు. మనకి ఇంకొక శ్లోకం చదివిస్తాము. జగ్నే చ కర్దమగృహే ద్విజదేహూత్యాం స్త్రీభిః సమం నవభిర్ ఆత్మగతిం స్వమాత్రే ఊచేయాత్మశమలం గుణసంగ పంకం అస్మిన్ విధూయ కపిలస్య గతిం ప్రభేదే. జగ్నే జన్మించెను, కర్దమ ప్రజాపతి, గృహే గృహమున, ద్విజ ఓ బ్రాహ్మణ, దేవహూత్యాం దేవహూతి గర్భమున, స్త్రీభిః స్త్రీగణము, సమం నవభిః 9 మంది, ఆత్మగతిం ఆధ్యాత్మిక అనుభవం, స్వమాత్రే తన తల్లికి, పలికెను, యయా దానిచే, ఆత్మశమలం ఆత్మ యొక్క ఆచ్ఛాదనలు, గుణసంగ ప్రకృతి గుణములతో కూడిన, పంకం బురద, అస్మిన్ తజ్జన్మమందే, విధూయ శుద్ధిపడగా, కపిలస్య కపిల భగవానుని, గతిం ముక్తి ప్రపేదే సాధించెను. పిదప భగవానుడు బ్రాహ్మణుడు కర్దమ ప్రజాపతి అతని భార్యకు దేవహూతికి తనయుడై ఇతర 9 మంది సోదరి జనముతో పాటు కపిలావతారంగా ఆవిర్భవించింది. అతడు తన తల్లికి ఆత్మానుభవమును గూర్చి బోధ కావించెను. దానిచే ఆమె తజ్జన్మముందే భౌతిక గుణ పంకము నుండి పూర్ణముగా శుద్ధిపడి ముక్తిని కపిలుని పంతమును సాధించెను. పిదప భగవానుడు కర్దమ ప్రజాపతి అతని భార్యగు దేవహూతికి తనయుడై ఇతర 9 మంది సోదరి జనులతో పాటు కపిలావతారంగా ఆవిర్భవించింది. అతడు తన తల్లికి ఆత్మానుభవమును గూర్చి బోధ కావించెను. దానిచే ఆమె తజ్జన్మముందే భౌతిక గుణ పంకము నుండి పూర్ణముగా శుద్ధిపడి కపిలుని పదమును సాధించాను. ఓకే, భాష్యం ఎవరు చదువుతారు?
భాష్యం ఇది పెద్దదిగా ఉంది, ఇద్దరు చదవమనండి పాద. ప్రభుజీ నేను చదివేదా ప్రభుజీ? స్టార్ట్ చేయండి మాతాజీ. ఆమె హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీరు అర్థం చదవండి, కమలక్షపాలిక మాతాజీ అర్థం చదవచ్చు. నన్ను చదవమంటారా ప్రభుజీ? స్టార్ట్ చేయండి మాతాజీ, స్టార్ట్ చేయండి. కపిల భగవానుడు తన తల్లికి గావించిన ఉపదేశములు శ్రీమద్ భాగవతము నందలి తృతీయ స్కందమున 25-32 అధ్యాయములు సంపూర్ణముగా వివరింపబడినవి. ఆ ఉపదేశములను అనుసరించి వారు దేవహూతి పడిచినటువంటి ముక్తిని సాధించగలరు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతను పలుకగా అర్జునుడు ఆత్మానుభూతిని బడసెను. అర్జునుని మార్గమును అనుసరించి వారులు అతడు పొందినట్టి లాభమునే నేడును పొందగలరు. శాస్త్రములు ఈ ప్రయోజనం కొరకే ఉద్దేశింపబడినవి. మూర్ఖులను అల్పజ్ఞులను అగు మనుజులు కల్పన ద్వారా తమ స్వంత వ్యాఖ్యానములను గావించుతూ అనుయాయులను తప్పుదారి పట్టించి భౌతిక అస్తిత్వపు చెరసాల ఎందే నిరంతరము నిలిచియుండినట్లుగా గావింతురు. ఏది ఏమైనను శ్రీ కృష్ణ భగవానుని లేదా కపిలుని ఉపదేశములను అనుసరించడం ద్వారా మనుజుడు ఈనాడు అత్యున్నత లాభమును పడేయగలడు. శ్రీకృష్ణుని గూర్చిన పూర్ణ జ్ఞానము దృష్ట్యా ఆత్మగతి అను పదము ప్రాధాన్యమును సంతరించుకున్నది. భగవానుడు జీవుని నడమగల గుణరీతి సమానత్వమును గూర్చి ఎరుగుటతోనే ఎవరును సంతృప్తి చెందరాదు. మన పరిమితి జ్ఞానముతో ఎంత సాధ్యమగునో అంతవరకు అతనిని గూర్చి ఎరుగవలెను. ఆ దేవదేవుని తత్వతః పూర్ణముగా ఎరుగుట అసాధ్యమైన విషయము. బ్రహ్మరుద్రాదుల వంటి ముక్త పురుషుల చేతను అది సాధ్యము కాదన్నచో ఇతర దేవతలు లేదా మానవుల గూర్చి వేరుగా తెలుపునదేమున్నది. అయినను మహాభక్తుల సిద్ధాంతములను శాస్త్రములందు లభ్యమగు ఉపదేశములను అనుసరించుట ద్వారా మనుజుడు భగవానుని లక్షణములను చాలా వరకు ఎరుగగలడు. భగవదవతారమగు కపిలుడు భగవద్రూపమును గూర్చి పూర్ణముగా తల్లికి ఉపదేశమును గావించెను. తద్వారా ఆమె భగవానుని స్వీయ రూపమును అనుభూతము నడుచుకొని కపిల భగవానుడు నిలిచి ఉన్న వైకుంఠ లోకమును పొందగలిగెను. ప్రతి భగవదవతారము ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమున తన స్వీయ ధామమును కలిగి ఉండును. కనుక కపిలుడు సైతము తన ప్రత్యేక వైకుంఠ లోకమును కలిగి ఉన్నాడు. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము శూన్యముగా లేదు. అచట అసంఖ్యాకముగా వైకుంఠ లోకములు గలవు. వానిలో ప్రతి దాని యందును శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు తన అసంఖ్యాక విస్తారముల ద్వారా పాలనము గావించుచుండును. అచ్చట గల విశుద్ధ భక్తులు సైతము భగవానుడు మరియు అతని నిత్య సహచరుల శైలి ఎందే జీవనం సాగింతురు. ప్రభుజీ లక్ష్మీపాలిక అది చదువుతారా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్వయంగా కానీ లేదా స్వీయ ప్రధాన విస్తారముల ద్వారా గాని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించినప్పుడు అట్టి అవతారములు అంశావతారములు, కళావతారములు, గుణావతారములు, యుగావతారములు, మన్వంతరావతారములు అని పిలువబడును. దేవదేవుని అనుజ్ఞచే అతని పార్షదులు అవతరించినప్పుడు అట్టి అవతారములు శక్త్యావేశ అవతారములని పిలువబడును. కానీ అన్ని పరిస్థితుల యందును అవతారములన్నీ ప్రామాణిక శాస్త్రముల అభేద్యమగు వచనములపై ఆధారపడునే కాని ఎవరో ఒక స్వార్థపరుడగు మత వ్యాపకుని ఊహపై కాదు. అట్టి అవతారములు పైన తెలుపబడిన 2 తరగతుల యందును సదా పూర్ణ పురుషులకు భగవానుడే చర్మ సత్యమని ప్రకటించును. పరమ సత్యము యొక్క నిరాకార భావనము అనున్నది కేవలము భగవద్రూపమును పరమ సత్యపు లౌకిక భావన నుండి నిరసించు నిదానము మాత్రమే అయి ఉన్నది. జీవితకాలమును మానవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవ యందు పూర్ణముగా వినియోగించవలను. ఆ పిదప వాంఛితమగు సిద్ధులన్నీను అప్రయత్నముగా పొందబడును. కానీ అట్టి వాణిని పొందిన పిదపయు వేరేది వస్తున్నది మాతాజీ. సరే వేరే పేజీ తిరిగింది దాంతో నో ప్రాబ్లం మాతాజీ చదవండి. దాని రెండో తమ స్వీయ స్థితిని దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ పేజీ 324 పేజీ మాతాజీ. సారీ జీవిత కాలం ఇదే కదా మాతాజీ? కాదు మాతాజీ, జీవులు తమ స్వీయ స్థితి దృష్ట్యా. ఒక సెకండ్. సారీ 320 కరెక్ట్ సారీ
జీవులు తమ స్వీయ స్థితి దృష్ట్యా భగవానుతో సమానముగా ఆధ్యాత్మికతను పొంది ఉన్నారు. కానీ వారి నడుమ గల ఏకైక భేదం ఏమనగా భగవానుడు త్రిగుణ సంపర్కమును లేకుండా సర్వదా దివ్యుడును విశుద్ధుడును అయి ఉండగా జీవులు సత్వ రజ స్తమో గుణములు అనేది భౌతిక గుణముల సంపర్కంచే కలుషితమయ్యేడు స్వభావం కలిగి ఉన్నారు. ఈ త్రిగుణ మాలిన్యమును జ్ఞానము వైరాగ్యము భక్తి యోగములచే పూర్తిగా క్షాళితము కాగలదు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియే చరమ అంశమై ఉన్నందున కృష్ణ భక్తి అందు ప్రత్యక్షముగా నియుక్తులైన వారు ఆధ్యాత్మికత యందు తగినంత జ్ఞానమును బడుటయే కాక భౌతిక సంపర్కము నుండి విరాగమును సైతమును పొందుదురు. ఆ విధముగా వారు భగవద్గీత యందు 14 అధ్యాయమునందు 26వ శ్లోకమునందు తెలుపబడినట్లుగా పూర్ణ ముక్తి ద్వారా భగవద్ రాజ్యమునకు ఉద్ధరించబడుదురు. మాంచయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాం సమతీర్చైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. ముక్తిని బడయని స్థితి అందును జీవుడు ప్రత్యక్షముగా పూర్ణ పురుషోత్తముడుకు శ్రీకృష్ణ భగవానుని లేదా రామ నృసింహాది అతని ప్రధాన విస్తారముల దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవలో నియుక్తుడు కావచ్చును. అట్టి దివ్యమగు భక్తి యోగము ఎంతగా వృద్ధి చెందునో అంతగా అతడు బ్రహ్మగతి అంటే ఆత్మగతి వైపునకు నిశ్చయమగు పురోగతిని సాధించి చరముగా ఎట్టి కష్టము లేకుండా కపిలాస్య గతిని అంటే భగవద్ధామమును బడియను. భక్తి యోగ అంటురోగ నిరోధక శక్తి ఎంతటి గొప్పదనగా భక్తుని ప్రస్తుత జన్మమునందు అది భౌతికత అనేది అంటురోగమును శమింపచేయగలదు. కనుక పూర్ణ ముక్తి కొరకై భక్తుడు తన మరుసటి జన్మం వరకు వేచి ఉండే అవసరం లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ప్రభుపాద లాస్ట్ గా చెప్తుండేది ఈ భక్తి మార్గంలో ఈ ప్రస్తుత జన్మమందును అది భౌతికత అనేది అంటురోగంను శమింప చేయగలదు. సో వైరాగ్య ఎంతగా మనము భక్తి కార్యాలు తీసుకుంటాం అంతగా మనకి ఆ జ్ఞానం లభ్యమవుతుంది, అంతగా మనకి వైరాగ్యం వస్తుంది. ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాంస్తతైవ భజామ్యహం. కనుక పూర్ణ ముక్తి కొరకే భక్తుడు తన మరుసటి జన్మ వరకు వేచి ఉండే అవసరం లేదు. సో కపిలావతారము డీటెయిల్ గా 3వ స్కందంలో వస్తుంది. సాంఖ్య యోగ. సాంఖ్య అంటే కౌంటింగ్. భౌతిక జగత్తు భౌతిక శక్తి 24 అంశాలు ఉంది. దానిపైన తర్వాత భగవంతుడు ఆత్మ, తర్వాత పరమాత్మ. సో 25-26 అంశాలు. సో అలాగా భౌతిక జగత్ని వాళ్ళు డివైడ్ చేసి దాన్ని అనలైజ్ చేసి తర్వాత మూలంగా భగవంతుడు మేము ఆత్మ, మేము చేతనాత్మ, దేహం కాదు, మన పైన భగవంతుడు పరమాత్మ ఉన్నాడు. సో మన కర్తవ్యము ఆ పరమాత్మ ఆశ్రయం తీసుకునేది. సో ఈ విధంగా కపిలముని సాంఖ్యయోగంని వాళ్ళు డీటెయిల్గా విస్తారంగా వాళ్ళ తల్లికి దేహవతికి వాళ్ళు చెప్పింది. ఈ 3వ స్కందంలో వస్తుంది. 25 నుండి 32 అధ్యాయం. కర్దముని వాళ్ళ చరిత్ర నుండి ఆరంభమవుతుంది. కర్దముని ప్రజాపతి. సో దేహవతి వాళ్ళ తల్లి మను, ఇదే స్వయంభూ మను వాళ్ళ పుత్రి. ఇంకొక పుత్రి ఆకూతి అని విన్నాను. ఇంకో రెండో ఇది దేవహూతి. ఆకూతి, దేవహూతి, ప్రసూతి అని చెప్తారు. వాళ్ళకి 3 పుత్రియలు, ఈ 2 పుత్రులు ప్రియవ్రత, ఉత్తానపాద. సో చాలా గొప్ప వంశం మాను స్వయంభూము. సో ఇంత భగవంతుడి అవతారాలు దాంట్లో వచ్చింది. ఇప్పుడు కపిలావతారం గురించి ఇప్పుడు వింటున్నాను. దేవహూతి వాళ్ళ పుత్రుడుగా భగవంతుడు జన్మించింది. సో వెనకాల శ్లోకంలో ఆకూతి వాళ్ళ గర్భంలో భగవంతుడు ఇంద్రుడు అంటే సుయజ్ఞంగా అవతరించాడు. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకి. సో రేపు నరసింహ జయంతి. రేపు మార్నింగ్ వాళ్ళ అతుల్ కృష్ణ ప్రభునే క్లాస్ తీసుకుంటారు. నరసింహ చతుర్దశి గురించి తీసుకుంటారు మార్నింగ్ 8 o'clock. సో అందరూ జాయిన్ అవ్వండి. అటు ఈవినింగ్ మన నరసింహ జయంతి ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. సో అది కూడా అందరూ దయచేసి జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే ప్రభుజీ. ఈవినింగ్ వరకు ఫాస్టింగ్ కూడా రేపు. ఓకే ప్రభుజీ. సేవలు ఏమన్నా ఉన్నాయా ప్రభుజీ? ఏమిటి మాతాజీ? పూజలు ఏమన్నా ఉన్నాయా ప్రభుజీ రేపు ఈవినింగ్? ఉంది మాతాజీ. భక్తులు చేయాల్సిన పూజలు. అభిషేకం ఉంటుంది. అభిషేకం
నరసింహ భగవాన్ అభిషేకాలు ఉంటాయి ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. చిన్న అంటే ప్రభు అది పోస్ట్ చేశారా ప్రభుజీ? ఇది చేస్తాం. అమౌంట్ అది ఎంత ప్రభుజీ కట్టాలి అది చెప్తే కదా. మాత పెడతాను. ప్రభుజీ ఈవినింగ్ వరకు తీసుకోకూడదా? ఈవినింగ్ వరకు ప్రభుజీ, ఈవినింగ్ డస్క్. ఎలాంటి నరసింహ భగవంతుడు అప్పుడే కదా అవతరించింది. సో ఆ సమయం వరకు మనం అవుతే బెస్ట్, ఏమీ లేక నిర్జల లేకుంటే ఏకాదశి అట్లీస్ట్ ఏకాదశిగా అట్లీస్ట్ చేయండి ఈవినింగ్.